Hello everyone, welcome back to the class. Since we have looked over the words, idioms and phrasal verbs that are requisite for reading the news, why not? We just get another news right now. 자, 그러면 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. US Admiral says that China fully militarized the isles in South China Sea. 미국의 어떤 대령이 그저 말하기를 중국은 남중국해에서 완전히 섬들을 무장화시켰습니다. These actions contradict Chinese President Xi Jinping's past assurances that the isles would not be converted into military bases. 이러한 조치들은 중국의 주석 시진핑이 과거 화근했던 것과는 대조를 이루는데 그 화근은 어떤 것들이었냐 하면은 이 섬들은 군사 기지들로 전환되지는 않을 거다라고 했던 확신을 시켜줬던 것과 contradict 대조를 이루고 있습니다. China has fully militarized at least three of several islands it built in the disputed South China Sea, among them with anti-ship, anti-aircraft missile systems, laser and jamming equipment, and fighter jets, in an increasingly aggressive move that threatens all nations operating nearby, a top U.S. military commander said Sunday. 어떤 한 명의 최고 미국 군대 사령관이 일요일날 말하길 중국은 말이죠. 남중국해 분쟁이 일어나고 있는 남중국해에서 그 자신이 지은 최소한 7개의 섬 중에 3개는 완전히 지은 7개들의 자신들이 만든 7개들의 섬 중에 최소한 3개의 섬은 완전히 군사적으로 무장을 시켰습니다. 그리고 시켰습니다. 어떻게 했냐면 그 섬들을 갖다가 말이죠. 무엇으로 무장시켰냐면 대함, 그 다음에 대공 미사일 시스템으로 무장시켰고 그 다음에 레이저와 제밍 장비로 레이더 제밍 장비죠, 그죠? 제밍 장비로서 무장을 시켰으며 그리고 또 파이터 제트 전투기들로서 또 무장. 그러니까 그 섬에다가 대한미사일, 대공미사일, 레이저, 제밍 장비, 그리고 전투기도 갖다 놨다는 것이죠. 그죠? 이는 근처에서 활동을 하고 있는 모든 국가들을 위협하는 그런 가면 갈수록 그렇게 공격적인 조치들 속에서 그런 섬들을 3개의 섬들을 갖다가 대함, 대공미사일, 레이저, 제밍 이퀴먼트, 파이터 제트로 무장을 시키고 있는 행위라는 것이죠. US Indo-Pacific Commander Admiral John C. Aquilino said the hostile actions were in stark contrast to Chinese President Xi Jinping's past assurances that Beijing would transform the artificial islands in contested waters into military bases. The efforts were part of China's flexing its military muscle, he said. 미국의 인도태평양 사령관인 대령 존 C. 에킬리노 씨가 말하기를 이러한 적대적인 그 조치들은 그죠? 이런 막 대한 미사일이라든가 그죠? 배 오면은 뭐 근처에 오면 뭐 미사일 쏘겠단 말이냐? 대공 미사일까지 근처에 비행기 날아오면 그 비행기 맞추겠단 말이냐? 이 말이죠, 그죠? 뭐 레이저 쓰면 뭐 제밍 하겠단 말이냐? 제밍 장비까지 갖다 놓고 전투기 날아오면 같이 한판 뜨겠단 말이야. 뭐 전투기까지 갖다 놔. 완전 이런 hostile actions, 굉장히 적대적인 조치들이죠. 근데 이런 적대적인 조치들은 시진핑이, 중국의 주석인 시진핑이 과거에 했던 확신과는 stark contrast, 확연한 대조를 이루고 있다는 것이죠. 근데 이 확연한 대조를 이루는 시진핑의 과거, 확신은 뭐였냐 하면은, 중국 정부는 베이징은 중국 정부는 말이죠. 이 분쟁이 일어나고 있는 수역 내에 있는 이 인공섬들을 갖다가 군사 기지들로 변형을 시키지 않겠다고 하는 그런 확언과는 확인한 stark contrast, 완전 확인한 대조를 이루고 있는 것인데
이러한 노력들은 이러한 노력들은 중국이 이러한 행위들은 이러한 계획들은 중국이 자신들의 군사적인 힘을 과시하는 것의 일부분이었다고 이제 그가 말했다는 것이죠. 군사적인 힘을 갖다가 과시하기 위해서 남중국해에다가 그렇게 했다는 것이죠. I think over the past 20 years we've witnessed the largest military build-up since World War II by the PRC. Aquilino told the Associated Press in an interview using the initials of China's formal name. 아킬리노 그 대령이죠, 그죠? 아킬리노 씨가 이제 그 연합 뉴스와의 인터뷰에서 중국의 공식적인 이름의 이니셜들을 갖다가 사용하면서 이렇게 얘기했습니다. 제 생각인데 말이죠. 과거 20년 동안 우리는 PRC, 즉 중국 공산당에 의해서 세계 2차 대전 이후로 중국 공산당에 의해서 세계에서 가장 큰 그 군사적인 정강을 목격해 왔습니다. 지난 20년간 말이죠. 그죠? 지난 20년간 PRC가 People's Republic of China죠. 그죠? 중국 인민공화국입니까? 하여튼 PRC죠. People's Republic of China. 중국 인민공화국이죠. 중국 인민공화국에 의해서 2차 대전 이후에 가장 큰 그 군사적 정강을 갖다가 우리는 목격했다는 것이 지난 20년 동안. They have advanced all their capabilities and the build-up of weaponization is destabilizing to the region. 중국 사람들은 말이죠. 그들의 모든 수행 능력들을 향상시켜 왔습니다. 그리고 무기화의 그러한 정강은 이 지역에 있어서 불안 요인인 것이지요. 이 지역에 있어서 destabilizing, 불안 요소를 제공하고 있는 것입니다. There were no immediate comments from Chinese officials. 근데 뭐라고요? 중국의 관리들부터 적극적인 어떤 논평은 없었습니다. Beijing maintains its military profile as a purely defensive, arranged to protect what it says are its sovereign rights. 중국 정부는 자신들의 그 군사적인 어떤 입장은 순전히 방어적인 것이라고 이제 방어적이라는 입장을 계속 유지하고 있다는 거죠. 자신들이 방어적이며 그리고 자신들이 말하는 자신들의 어떤 주권을 보호하기 위해서 배치되어졌다. 이렇게 말을 하고 있을 뿐이라는 것이죠. But after years of increased military spending, China now boasts the world's second largest defense budget after the US and is rapidly modernizing its force with the weapons systems, including the J-20 stealth fighter, hypersonic missiles, and 2 aircraft carriers, with a third under construction. 그러나 수년간에 걸친 군사 예산, 군 관련 소비의 증가된 군사 소비가 수년간에 걸쳐 있어온 뒤 중국은 현재 세계에서 두 번째로 큰 국방 예산, 미국 뒤에 두 번째로 큰 국방 예산을 자랑하고 있으며, 그리고 빠르게 자신들의 군대를 무기 시스템들로 자신의 군대를 갖다가 J-20, J-20 스텔스 전투기라든가 하이퍼소닉 극초음속 미사일, 그리고 2개의 항공모함, 그리고 세 번째의 항공모함은 현재 또 건설되고 있는, 만들어지고 있는 이 상태에서 이런 것들로서 이제 자신의 군대들을 갖다가 웨폰 시스템을 갖다가 재빨리 현대화하고 있는 중입니다. 그죠? Aquilino spoke with the AP on board a U.S. Navy reconnaissance aircraft that flew near Chinese outposts in the South China Sea, Spratly Archipelago, one of the most hotly contested regions in the world. 아키플라고 씨는 아키플라고 아니죠. 아킬리노 씨는 이분이죠. 이분. 요 아킬리노 씨죠. 애드미럴 존스 아킬리노, 그죠? 이 씨는 인도태평양 사령관이라고 그러죠. 아킬리노 씨는 연합뉴스와 그 미 해군 정찰 비행기죠, 그죠? 정찰기에 정찰기에 탄 AP 뉴스와 이제 대화를 했는데, 이 미 해군의 이 정찰기는 남중국해의 스프래틀리 제도, 그죠? 스프래틀리 다도해 내에 있는 중국이 보유한
전초기지를 갖다가 전초기지를 근처에서 비행을 했던 그런 미 해군의 정찰기에 타서 이제 AP 통신과 아킬리노 씨가 대화를 했다는 거죠. 그리고 이거 아키펠라고 중국의 남중국 K에 있는 이 스프레들리 다도해는 세계에서 가장 뜨겁게 분쟁거리가 있는 논쟁되고 있는 지역들 중에 하나라는 것입니다. During the patrol, the P-8A Poseidon plane was repeatedly warned by the Chinese callers that it illegally entered what they said was Chinese territory and ordered the plane to move away. 그리고 이러한 이제 그 순찰을 하는 동안, 정찰기로 이제 순찰을 하는 동안, during the patrol, 이게 순찰을 하는 동안에 이 P-8A 포세이돈 이 비행기는, 그죠? 정찰기죠. P-8A 포세이돈 정찰기죠. 포세이돈 우리나라에도 한 2대인가 들어왔을 겁니다. 2대인가 3대인가 그 들어온 걸로 알고 있습니다. P-8A 포세이돈 플레인은 저 비행기는 반복적으로 중국의 어떤 송신자에 의해서 경고를 받았습니다. 뭐라고 받았냐면 이 비행기가 불법적으로 자신들이 말하는 중국의 영토에 들어왔으며 그러면 이 비행기는 빨리 벗어나라고 명령을 하는 그런 중국의 어떤 콜러, 중국의 이제 중국의 송신자에 의해서 P-8A 포세이돈 비행기는 반복적으로 경고를 받았다는 거죠. 나가라. 불법적으로 들어왔다는 우리 땅에, 그죠? China has a sovereignty. China has a sovereignty over the Spratly Islands as well as the surrounding maritime areas. Stay away immediately to avoid the misjudgment. One of the stun radio messages said in a veiled threat. 중국은 스프래틀리 제도에 대해서 중국은 스프래틀리 제도에 대해서 주권을 가지고 있습니다. 스프래틀리 제도뿐만 아니라 그 주위에 있는 해상 지역에 대해서 주권을 중국은 가지고 있습니다. 즉각 오판을 피하기 위해서 즉각 물러나 주시오 라고 엄중한 그 무선 메시지가, 그죠? 무선 메시지 중에 하나가 말을 했다는 거죠. In a veiled threat. 살짝 간접적인 어떤 위협으로서, 간접적인 협박 속에서 그렇게 엄중한 그 무선 메시지가, 그죠? 무전기 메시지가 중 하나가 그렇게 말했다는 거죠. 즉각 오판을 피하기 위해서 즉각 물러나시오. 그죠? 우리 땅에 들어왔다. 이 지역은 다 우리 거야. 그러면서, 그죠? But 그러나 the US Navy plane dismissed the multiple warnings and pressed on defiantly with its reconnaissance in brief, but tense moments witnessed by two AP journalists invited on board. 그러나 미국 그런 이제 경고 방송이 있었는데, 그러나 미국의 해군 비행기는 그 포세이돈을 말하는 거죠. 해군 비행은 그 여러 번의 그런 경고들을 무시하고서 간단히 말해, 간략하게 말해서 이 자신의 정찰기로 이제 뭐 저항을 하듯이 계속 press on, 그때까지 밀고 나갔다는 것이죠. 그러나 두 명의 AP 통신 그 언론인들에 의해서 목격된 아주 긴장된 순간들이 목격되었다는 거죠. But in brief, tense moments 되었다는 거죠. 이 두 명의 AP 저널리스트는 누구라고요? 그 비행기 타라고 초청을 받은, 그죠? invited on board. 비행기 같이 타라고 이제 같이 타고 있었던 비행기 초청받고 타라고 초청받은 두 명의 AP 언론인들에 의한 뭐 in brief tense moment가 있었다는 거예요. witnessed by. 두 명의 가장 긴장된 순간들이 있었다는 것이죠. I'm a sovereign immune United States naval I'm a sovereign immune United States naval aircraft conducting lawful military activities beyond the national airspace of any coastal state. U.S. pilot radioed back to the Chinese. 그러니까 이제 어떤 이제 긴장이 있었냐, 그죠? 텐스 모먼트들이 이제 보여주는 것이죠. 그러니까 나가라, 그죠? 즉각 나가라. 오판을 피하기 위해서 즉각 나가라. 중국이 쫙 오니까 이제 여기서는 또 이제 어떤 한 명의 미국의 이제 그 조종사가
그 중국인들에게 레이디오백 다시 무전을 다시 쳐 그죠? 레이디오백 무전을 다시 딱 쳐준 거죠. 뭐라고 쳤냐? 나는 그 주권에 면제되는 미국의 집권과는 무관한 미국의 해군 비행기 네이벌 에어크래프트 나는 소브린면 주권과 무관한 미국의 United States Naval Aircraft 미국의 해군 비행기다. 우리 비행기는 어떤 해양 국가의 그 국가적 영공을 벗어난 어떤 내셔널 뭐라 그러죠? 방공구역이라고 했나? 방공구역? 어떤 해양 국가의 방공구역을 벗어나서 합법적인 군사 활동을 수행하고 있는 주권과 무관한 미국의 해군 비행기다. 이렇게 이제 다시 라디오를 무전을 다시 딱 쳐줬다 그러죠. 그리고 또 Exercising these rights is guaranteed by international law, and I'm operating with the due regard to the rights and duties of all states. 이 권리를 행사하는 것은, 이 경시를 하는 것은 국제법에 의해 보장되어 있으며, 그리고 나는 그 권리에 적절하게, 그 권리에 대한 적절한 어떤 고려를 두고서, 적절한 고려를 하고서 활동을 하고 있는 중이며, 그리고 또 모든 국가들의 임무로서 지금 현재 작전을 하고 있는 중이다. 이렇게 다시 이제 중국 사람한테 이제 경고하는 게 좀 move away 하니까 이렇게 해줬다는 거죠. Navy Commanding Officer Joel Martinez, who led the P-8A Poseidon crew, said there has been an incident when a Chinese jet flew close to a U.S. aircraft in a dangerous maneuver in the disputed region. The U.S. flight crew calmly demanded the Chinese to comply with the aviation safety regulations, she said. 이 이제 비행기 정찰기죠. P-8A 포세이돈의 이 정찰기의 그 성문들을 갖다가 이끌고 있는 해군의 사령관, 커맨딩 오피서 사령장교인 조엘 마르티네스 씨는 이야기하기를 어떤 사고도 있었냐면 한 사건도 또 있었다는 거죠. 어떤 사건이냐면 어떤 중국의 제트기가 굉장히 이 분쟁 지역 내에서 굉장히 위험스러운 머누버, 움직임으로써, 그죠? 머누버를 움직임으로써 미 항공기 가까이에서 이제 중국의 제트기가 날랐던 그런 사건도 있었는데, 그러자 미국의 비행 성모는 조용히 중국인들에게 항공 안전 규정을 준수할 것을 중국인들에게 환기시켜준 그런 사건도 있었다고 조엘 마티네스 씨가 이제 이야기를 했다는 것이죠. 그죠? 너무 가까이 나고 있다. 사고 난다. 안전 규정을 지켜라. 이렇게 했다는 것이죠. As the P-8A Poseidon flew as low as 15,000 feet near the 4,500 meters near the Chinese occupied rifts, some appeared to be like small cities on screen monitors with multi-story buildings, warehouses, hangars, seaports, runways, and wide-run structures. Aquilino said were radars. Near Fury Cross, more than 40 unspecified vessels could be seen, apparently anchored. 이 P-8A 포세이돈 이 정찰기가 최대 1,500피트까지 낮게 날았을 때, 즉 4.5km까지 낮게 날았을 때, 이 어디에서요? 중국이 현재 점유하고 있는 산호초돌 근처에서 약 4,500m 상공에서 저공 비행을 하고 있었을 때, 일부는 마치 했었을 때 이 산호초의 일부는 약간 작은 도시들 같이 보였다는 것이죠. 어떤 도시냐 하면 스크린 모니터에 나타나는, 스크린 모니터에 보이는, 그죠? 스크린 모니터는 그거죠. 그죠? 모니터. 그죠?
그 컴퓨터 모니터를 말하는 겁니다. 컴퓨터 모니터. 그럼 모니터에 나타난 작은 도시들 같이 보였습니다. 어떤 도시들이냐면 멀티스토리, 그러니까 뭐 2층 이상의 그 다층의 건물들과 창고들, 그다음에 비행기 경납고들, 그리고 그 부두, 그다음에 활주로, 그리고 또 wide round structure, 그리고 하얗고 동그란 어떤 구조물. 근데 어떤 구조물이냐면은 아킬리노스가 말하기를 레이더라고 말했던 그런 레이더라고 말하는 아킬리노스 말하는 레이더라고 말하는 하얗고 동그란 구조물들을 가진 작은 도시같이 보였다는 것이 일부는. 그리고 피어리 크로스 근처에서는 피어리 크로스라고 하는 어떤 뭐 섬 이름인가 봐요. 이거는 피어리 크로스는 니어니까 고유명사거든요. 그러니까 피어리 크로스라고 말을 해줘야죠, 그죠? 이거 분노의 뭐 십자가 뭐 이렇게 말할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그냥 피어리 크로스라고 분노의 십자가가 아니고 이거는 뭐 그냥 피어리 크로스라고 그 고유명사로 말해야지 지명이니까 그냥 피어리 크로스 근처에서는 40개 이상의 저기 확인되지 않은 원스페이스, 그게 뭔지 잘 모르겠는, 그죠? 확인되지 않은, 확인할 수 없는 그런 배들이 명백히 닻을 내리고 있는 것이 보였다는 것이죠. 피어리 크로스에서는 40대 이상의 배가 닻을 내리고 있었다. Achillenos said the construction of missile arsenals, aircraft hangars, radar systems, and other military facilities on Mischief Reef, Subi Reef, and Fiery Cross appear to have been completed, but it remains to be seen if China will pursue the construction of military infrastructure in other areas. 아까 그랬었죠, 그죠? 7개 섬 중에 3개는 갖다가 완전히 이제 군사적으로 무장을 시킨 것처럼 보이는데, 3군데가 나오고 있죠, 지금 현재. 아킬리노스의 말로는 미사일 무기고, 그 다음에 비행기 경납고, 그 다음에 레이더 시스템, 그리고 다른 어떤 군사 시설들의 건설, 어디에 있는 건설이냐? 미스칩 리프, 수비 리프, 피어리 크로스죠, 그죠? 미스칩 산호, 수비 산호, 피어리 크로스에 있는 요 크로스라는 요 세 곳에, 미스칩 리프하고 수비 리프, 피어리 크로스라는 요 세 곳에 있는 missile arsenals, aircraft hangars, radar systems, and other military facilities, 요것들에 대한 건설이 뭐처럼 보인다고요? 완공되어진 것처럼 보인다는 것이죠. 그러나 투이하는 것은 두고 봐야 된다는데, 뭘 두고 보냐? 중국이, 그죠? 다른 지역에서의 군사 어떤 구조물들을 건설을 갖다가 추구할지 혹은 안 할지는 두고 봐야 할 것으로 이제 한번 보여진다, 이렇게 한다는 것이죠. 나머지 4군데는 할지 안 할지 모르겠는데, 하여튼 3군데, 미스치프 리프하고 수비 리프하고 피어리 크로스 이 3군데는 현재 이런 것들을 꽉 채워놨다는 거죠. 미사일 무기고, 비행기 경납고, 레이더 시스템, 그리고 다른 군사 시설들을 갖다 완전히 다 해놨다는 거죠. 완공했다는 것이죠, 그죠? The function of those islands is to expand the offensive capability of the PRC beyond their continental shores, it said. They can fly fighters, bombers, plus all other offensive capabilities of missile systems. 이런 섬들의 하고 있는 기능은 뭐냐면 중국이, 그죠? 중국 그 인민공화국이 PRC가, 그죠? 중국 인민공화국이 자신들의 대륙 해안을 넘어서는 공격적인 능력을 확장하는 것이 바로 확장하고자 하는 것이 바로 이 섬들의 그 기능이라는, 확장하는 것이, 그죠? 그래서 중국 사람들은 여기 이곳에서, 그죠? 이곳에서 그 남중국해에서 파이터스 전투기도 날릴 수 있고, 전투기나 뭐 폭격기도 날릴 수 있고, 거기다가 또 다른 그 다른 모든 공격적인 능력들, 미사일 시스템의 공격적인 능력들을 갖다가 이제 가질 수 있다, 이 말이겠죠, 그죠? 그냥 전투기도 날리고, 이제 폭격기도 날리고, 그 다음에 다른 공격 미사일 시스템을 갖다가 가질 수도 있다는 것이죠. He said any military and civilian plane flying over the disputed waterway could easily get within range of the Chinese islands missile system. 그리고 또 이제 아킬리노스가 말하기를 이 분쟁 지역
분쟁이 있는 이 수로상공을 갖다가 비행하고 있는 어떤 군사, 어떤 민간 항공기라도, 어떤 군사 민간 항이라도 쉽게 중국 섬들의 미사일 시스템의 사거리 안에 쉽게 들어올 수가 있다는 것이죠. 건축형은 다 맞춰서 들어설 수 있다는 거죠. So that's the threat that exists. That's why it's so concerning for the militarization of these islands, he said. They threaten all nations who operate in the vicinity and all the international sea and airspace. 그래서 그게 바로 이제 그냥 그 어떤 군용이라든가 민간인 항공기들이 이제 중국 미사일 시스템의 그 섬에 있는 미사일 시스템의 레인지 안에 그죠 사거리 안에 들어오니까 That's the threat that exists. 그것이 바로 현재 존재하고 있는 위협이고 그것이 바로 이 섬들의 그 무장화가 그렇게 참 우려되는 이유라는 것입니다. 라고 그거 말하고 또 그렇게 그들은 그렇게 함으로써 그런 것들은 미사일 시스템 이런 그래서 그들은 근처에서 활동하고 있는 모든 국가들을 위협하고 있고 그리고 근처에서 활동하고 있고 그리고 모든 국제적인 바다, 인터내셔널 누구나 이제 개인이 아니고 누구나 공유하는 그 바다, 국제적인 바다, 국제수역과 국제적인 방공구역에서 활동하는 모든 국가들을 그들은 위협을 하고 있습니다. 협박을 하고 있다는 것이죠. China sought to show off its vast territorial claims over virtually the entire South China Sea by building island bases on coral atolls nearly a decade ago. 중국은 거의 10년 전에 산호로 된 그 환초는 동그란 그 환초 위에 섬 기지들을 지음으로 인해서 사실상 남중국해 전체에 대해서 그들의 광범위한 영토적 주장을 정강시키고 한 방법을 모색을 중국은 했다는 거죠. 10년 동안. The U.S. responded by sending its warships through the region in what it called the freedom of operation missions. 그러니까 이제 미국은 이제 그 자신들이 말하는 그 자유작전 임무 속에서 그 지역에 자신들의 전함을 보냄으로써 미국은 반응을 했었습니다. The United States has no claims itself but has deployed Navy ships and aircraft for decades to patrol and promote free navigation in international waterway and airspace. 미국은 뭐 그 자신이 거기에 대해서 뭐 자기 땅을 주장하지는 않지만 그럼에도 불구하고 그렇지만은 그 해군 함정들과 해군 비행기들을 갖다가 수십 년간 그 디플로이 전개를 해서 국제 수로와 국제 방공 지역에서 자유 항행을 정진하고 그 순찰을 하도록 했다는 것이죠. 요 네이비십들과 해군의 비행기들과 해군의 배들과 해군의 비행기들을 수십 년간 보내서 말이죠. China routinely objects to any action by the U.S. military in the region. 근데 중국은 그냥 이 지역에서 미군에 의한 어떠한 작전도 늘상 이제 그 거절을 하고 거부하고 있다는 것이 어떤 행동도 늘 그냥 매일 거부하고 있습니다. 들어오지 마라 들어오지 계속 하고 있다는 거죠. 전하게. The other parties, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan, and Brunei, claim all are part of the sea, through which approximately $5 trillion in goods are shipped every year. 근데 또 다른 당사국들이 있는데 누구냐? 필리핀이라든가 베트남, 말레이시아, 대만, 브루나이 같은 국가들도 그 남중국해 그 바다의 전부 혹은 일부를 자기네 땅이라고 주장을 하고 있는데 이 남중국해를 통해 이 바다를 통해서 그것을 통해서 약 5조 달러 상당의 상품이 매해마다 이제 운송되어지고 있다는 것입니다. Despite China's aggression, the long-simmering territorial conflict should only be resolved peacefully, Aquilino said, citing the Philippine government's successful move to bring its disputes with China to international arbitration in 2013 as a good template. 여기까지요. 그러니까 중국의 이러한 그 공격성에도 불구하고 중국의 이러한 침략
적인 행동에도 불구하고 이 오랫동안 이렇게 오랫동안 덜 끌어온 영토적인 어떤 충돌은 평화롭게 해결돼야만 합니다. 라고 아킬리노 씨가 말했습니다. 뭐를 인용하면서요? 마치 필리핀 정부가 자신들의 중국과 갖고 있는 자신들의 분쟁을 갖다가 2014년도에 국제중재재판소에 성공적으로 가져갔던 그런 예를 이제 하나의 좋은 어떤 예시로 템플릿으로서 그죠? 따라할 수 있는 템플릿으로서 인용을 하면서 평화롭게 해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있다는 거죠. 근데 뭐 이거 그래가지고 필리핀이 성소했죠. 그거 중국은 그렇게 하면 안 돼. 그거 다 치워라 그거 갖다는 거. 어떻게 넣을 거냐? 보면은 필리핀하고 필리핀 근처에 있으니까 다 전부 다 필리핀 섬이지. 국제법을 얘네 어기고 있네? 근데 2014년 이후로도 계속 짓고 있잖아요. 그죠? 시진핑은 또 뭐라고 그랬습니까? 군사화 안 하겠다고 그러면서 계속 지었지 않습니까? 알고는 군사화 다 해버렸고, 다 지었고, 다 개무시, 중재재판소로 다 개무시했잖아요. 그죠? Yuan backed the arbitration tribunal that handled this case and invalidated China's sweeping historical claims in the South China Sea under the UN Convention on the Law of the Sea. 유엔이 지지하는 이러한 중재재판소 즉 그 당시 사건을 갖다가 처리했던 유엔의 지원을 받고 있는 중재재판소는 중국의 그런 남중국해 내에서 중국의 전반적인 어떤 역사적인 주장을 갖다가 해양법에 따라 유엔 해양법 관습 전통 유엔 해양법 전통에 따라서 하에서 invalidate 무효화했다는 거죠. 그 중재재판소가 그죠? 무효화했었습니다. 근데 Beijing dismissed the ruling as a sham and continues to defy it. 그러니까 중국 정부는 그 판결을 갖다가 사기라고 사기다 그 판결을 하면 무시했고 그리고 지속적으로 그 판결을 갖다가 저항하고 있다는 것이죠. 이거는 힘에 그죠? 무시하면 국제재판 그죠? 솔직히 법이라는 건 뭡니까? 그죠? 법은 국경 내에 있는 것이 법이지. 우리나라 법이 영국, 일본에 가서 적용됩니까? 아니죠. 그죠? 우리나라 법이 똑같이 법은 국정이라는 한계가 있지 않습니까? 우리나라 법은 우리나라 법 한계는 이런 것이. 미국 같은 경우는 주마다 법이 다르거든요. 예를 들어 어디서는 마약이 허용되는 주도 있습니다. 근데 다른 주에서는 허용이 안 되거든요. 그래서 딴 데서 마약하고서 허용 안 되는 주에서 마약하고서 허용되는 주로 도망가면은 그 사람 처벌 안 받거든요. 그죠? 미국 같은 경우는 같은 나라 내에서 주만 달라도 법이 다른데, 그죠? 불법, 합법이 갈려지는데. 이게, 이 나라를 벗어나가지고, 그죠? 근데 만약에, 유엔이라고 그러면서 이제 국제중재재판소라고 그러면서 하는데, 이게 안 먹힌단 말이죠. 힘이 그냥 무력이면 끝이죠. 그죠? 그냥 무시해버리면 된다는 거예요. 이런 식으로. 중국처럼 무시하면 된다니까, 이런 것들은. 다른 나라들은 이제 힘 없는 나라, 그죠? 들이 다르죠. 힘 있는 나라면은, 뭔데, 그죠? 무시할 수 있는 힘이 있으면 무시하는 것이 국제법 아니겠습니까? 근데, 그렇게 되면은 이제, 그 나라가 다른 국제법을 갖다 다른 사건들에서 국제법을 주장할 수 없겠죠, 그죠? 한쪽에서는 국제법을 무시하고, 다른 한쪽에서는 다른 또 국제법 얘기를 하면서 네 잘못했다, 이렇게 얘기하면, 안 받아들일 수가 없죠. 그죠? 근데 그 짓을 갖다가 중국은 수도 없이 많이 했죠. 그죠? Washington's main objective in the disputed region. 그러면 그 누가 통항했습니까? 그죠? 그 말이 안 되는 짓이지. Washington's main objective in the disputed region is to prevent war through deterrence and promote peace and stability, including by engaging American allies and partners in projects with that objective. 아킬리노 said. 그죠? 이렇게 해가지고 호주라든가 일본도 데리고 올라 그러는 것 같고 이 분쟁 지역 내에서의 미국 정부의 주요 목표는 전쟁을 갖다가 억지를 통해서 예방하는 것입니다. 그리고 평화와 안정을 정진하는 것이죠. 어떻게 함으로써 인해서요? 그 목적으로 가진 그 프로젝트에서 그러니까 이 분쟁 지역에서의 목적, 전쟁을 갖다가 예방하고
평화와 안정을 정진하는 그 목적을 가진 이 프로젝트 내에서 미국의 동맹들과 파트너 국가들을 갖다가 끌어들인 것을 포함하여서 그죠? 그렇게 함으로써 그렇게 하는 것을 포함하여서 평화와 안정을 정진하는 것이라는 것이죠. Should deterrence fail, my second mission is to be prepared to fight and win, said Aquilino, who leads the largest U.S. combatant command with 380,000 military and civilian personnel covering 36 nations and territories. 근데 만약 그런 억제적인 노력이 실패를 하게 된다면 나의 두 번째 임무는 싸울 준비가 되어서 싸우고 이길 준비가 되는 것이 나의 두 번째 임무가 될 것입니다. 라고 아킬리노 씨가 말합니다. 이 아킬리노 씨는 가장 큰 미국의 이제 전투 사령부, 미국에서 있는 미국 사령부가 열 몇 개 되거든요. 미군의 사령부가 잠깐만. 근데 그 중에서 가장 큰 걸 갖다가 이 사람이 지휘하고 있다고 그러죠. 리더, 지휘하고 있다고 그래요. 가장 큰 걸 갖다가. 미군 사령부가 그죠? 여기 이렇게 있거든요. 아프리카 사령부, 중부 사령부, 사이버 사령부, 유로피언 커맨드, 인도 퍼시픽 커맨드죠. 이게 제일 크다고 그러죠. 그죠? 35가. 그다음에 노던 커맨드, 서던 커맨드, 스페셜 오퍼레이션스 커맨드, 스트래티지 커맨드, 트랜스포테이션 커맨드. 또 더 있을 겁니다, 이게. 통합 전투 사령부? 이거 통합돼 가지고 이렇게 통합되는 것이고요. 어쨌든 뭐. 근데 미군 사령부는 이런 게 있는데 인도 태평양 사령부가 제일 크다고 그러네요. 그죠? The largest U.S. combatant command, 가장 큰 미국의 전투 사령부를 갖다가 지휘하고 있는 아킬리노 씨가 만약 억제가 실패하면 나의 두 번째 임무는 싸워서 이길 만번의 준비가 되어 있는 것이라는 것이죠. 근데 이 가장 큰 combatant command는 약 38만 명의 군인, 민간인들로 구성된 가장 큰 미국의 전투 사령부라는 것이죠. 그래서 이 사령부는 약 36개의 국가와 영토들을 갖다가 커버한다고. 그럼 통합 전투 사령부 한번 볼까요? 이거 인도 태평양이 여기인가? 아주 36개의 국가를 갖다가 담당한다고 그럽니다. 이 인도 퍼시픽 사령부가. 그렇다는 것이죠. 그죠? 만약 억제 작업 실패하면 전쟁이다. 이 말이죠. 간단하게 말해서. 전쟁에서 이길 거다. 그죠? 중국 너하고 싸워서 이긴다. 그것이 내 임무다. 아킬리노 씨의 이 사람의 말입니다. 자, 그러면 이제 좀 더 정확한 의미는 끝냈고, 그러면 문법. 그죠? 지난주에 1시간 넘었었죠. 그죠? 1시간 몇 분짜리 영상을 하느라고 문법을 쉬었는데요. 이번에는 하려고 하던 문법 하도록 하겠습니다. 이번엔 형용사를 하도록 하겠습니다. 형용사 용법이 있죠. 그죠? 형용사가 있는데 형용은 뭡니까? 뭔가 형용하는 거죠. 그냥 이쁘다, 아름답다, 슬프다, 기분 좋다, 그죠? 짜증난다, 이렇게 하는 거. 짜증나는, 이렇게. 뭔가, 사람의 어떤 기분 상태도 표현하고, 네모나다, 동그랗다, 그죠? 각지다, 이렇게. 모양도 나타내고, 그죠? 아름답다, 예쁘다, 사랑스럽다, 이렇게, 하는 게 다 형용하는 거죠. 그죠? 뭔가를 형태를 갖다가 묘사하는 거죠. 그죠? 그 묘사는 이 형용사에는 한정적인 용법과 서술적인 용법이 있습니다. 한정하는 것은 딱 한정시켜주는 용법이라는 거죠. 서술은 뭐라고요? 길게 늘어놓는 거죠. 서술. 서술하는 거죠. 길게 쭉쭉 늘어놓는 게 서술이고, 한정은 뭐로 딱 정해주는 거죠. 그래서, 형용사가 한정적 용법을 쓸 때는 명사의 뒤나 앞이나 뒤에서 쓴다는 거예요. 그래서 그 명사를 갖다가 한정시켜주는 거죠. A black cat. 까만 고양이죠. 그죠? 까만 고양이. 명사, cat이라는 명사 앞에 딱 왔지 않습니까? 그죠? 까만 고양이, 까맣다고 하는 거죠. 색깔을 갖다가 한정시켜주는 거예요. 요 고양이를 한정시켜줬죠. 그죠? Something white. 뭔가 하얀 것 하면서, 그죠? 뒤에서 딱 요걸 갖다가 뭔가인데 하얀 게 요 하얀 것이 요거 뭔가가 하얀 것이 다른 게 하얀 게 아니라 그리고 요걸 한정시켜 주고 있죠. 그죠? 그래서 I found an empty car. 나는
빈 자동차를 발견했다. 이 차가 뭐라고요? 이 empty가 이 car를 한정적으로 이제 해주고 있는데, 근데 서술형법이 뭐냐? 이건 이제, 이건 특별한 그게 있어야 되죠. 이게 뭐냐? 보호로 쓰였을 때, 그죠? 주격보호나 뭐 목적격의 보호로 쓸 때. 보호가 뭐였습니까? 주어와 똑같은 걸 보호라 그랬죠. He's a doctor 하면은 he와 doctor는 같죠. 그죠? he를 갖다가 doctor라고, 그는 의사야 할 때, 그죠? 그죠? He's a lawyer 하면, 그는 뭐 이제 검사다, 뭐 변호사다 그럴 때, lawyer 하면 변호사죠. 그죠? he가 변호사죠. 그러면 lawyer가 he하고 같으니까 보충 설명해 주니까 lawyer는, 그 보호였죠. 그죠? 다르면 목적어였지만, I love her 하면은 나는 그녀를 사랑한다죠. 그죠? 내가 그녀입니까? 아니죠. 그죠? 그렇기 때문에 her는 목적어였습니다. 근데 he is a doctor, he is a lawyer 하면은 he와 doctor는 같으니까 이게 보호라는 거죠. 근데 이 보호에는 형용사에도 네, 형용사도 이제 그 보호라고 할 수가 있다고 그랬습니다. 그죠? She's happy. 그녀는 행복합니다. 행복 형용사인데 그 행복한 게 누구라고요? 그녀니까 그게 보호였지 않습니까? 보충 설명해 줬죠? 그녀의 상태를 보충 설명해 줬습니다. 근데 life is short, art is long. 그리고 또 이제 I found the car empty. 그죠? 자, 그러면 요거는 목적격 보호죠. 그죠? I found the car. 나는 그 차를 발견했다는 거죠. 나와 그 차는 같습니까? 다릅니까? 다르죠. 그러니까 얘는 목적이란 말이지. 그리고 empty라는 건 뭡니까? empty는 뭡니까? 비었다, 텅 비었다는 거죠. 내가 그 차가 텅 빈 걸 발견했다, 알았다는 거죠. 그러면 빈 것은 뭡니까? 이 목적어죠. 그러니까 얘는 얘 목적격 보호로 나온 거죠. 얘가 그죠? 형용사가 보호가 분명히 된다고 그랬으니까 그죠? 그죠? 목적격의 보호란 말이지. 그죠? 목적격에서 이건 목적격 보호 아닙니까? 이런 경우는 목적격 보호로 나올 경우는 서술적인 용법이라고 합니다. 혹은 life is short, art is long. 인생은 짧고 예술은 길다 할 때 숏한 게 뭐라고요? 인생이 짧다는 것이죠. 그죠? 이게 라이프의 보호죠. 그리고 아트가 예술은 길다는 거 뭡니까? 그죠? 뭐 사람 죽어도 예술은 나오니까 길다는 거 뭡니까? 이거는 아트가 길다는 거냐. 이거 보호란 말이지. 그죠? 요런 경우에는 서술적인 용법이라 그런다는 것이고, 요런 경우는 한정적 용법이라고 그럽니다. 그죠? 근데 사실 뭐 이걸 갖다가 I found the car empty, life is short, art is long. 이거 해석만 할 줄 알면 말할 줄 알면 되거든요. 근데 우리가 문법을 공부하려면은 이게 분석적으로 사실 분석적으로 들어가는 게 이게 뭐 한정적인 용법 왜 한정적인 용법인가? 왜 서술적인 용법과 솔직히 뭐 말을 하는 데에는 필요 없을 수도 있습니다만은 그죠? 간단한 말을 하는 데는 필요 없을 수도 있습니다만은 어떤 복잡한 말들을 갖다가 만들어내기 위해서는 요런 것들을 갖다가 이제 알아두면은, 그죠? 이렇게 만들어낼 수가 있다는 거죠. 그죠? 이렇게 만들어내는데 좀 더 편할 수가 있다. 그걸 갖다가, 그렇게 하기 위해서 이제, 요런 뭐 한정적 용법이니, 뭐 서술적 용법이니, 뭐 이렇게 좀 이렇게 좀 어려운 말들을 갖다가 써야죠. 이게 참 문법을 공부하는 데 있어서의 좀 맹점이죠. 솔직히 말해가지고. 그렇습니다. 그래서 먼저 한정적 용법에 쓰이는 단어가 따로 있습니다. 이렇게 한정적으로. 이 서술적 용법에 쓰이는 단어가 따로 있고, 뭐, elder, former, out of loan. 이거는 뭐 쓸 때마다 보면, she's a mere child. 그녀는 단지 뭐 A일 뿐이야. 걔 뭐 A인데, 뭐, 그냥 단지 A일 뿐이야. 걔 어른도 아니잖아. 그럴 수 있지, 뭐. 이런 뜻이거든요. she's a mere child. 그건 단지 A일 뿐이야. mere child. 그 다음에, 그러면 이제, 이걸, mere가, she is a mere라고 이렇게 하면 안 돼. 의미가 안 된다는 거죠. 그죠? 한정적으로. 한정적이자는 거죠. 그죠? she is a mere. 그러면, 그 다음에, he is a former, he is, 뭐지, out, loan, she is a loan, loan은 되겠지만, loan 하면 안 되거든요. 이런 식으로 한정적 용법에만 쓰이는 단어들이 이렇게 있다는 것이죠. 그죠? 그 다음에 서술적 용법에만 쓰이는 단어가 또 있다는 것이죠. 그죠? afraid, alike, aware, 뭐 이런 것들이, I'm afraid of the dog. 난 개가 무서워. 나는 개를 무서워해. 할 때, 그죠? 이렇게 이제, 이걸 갖다가, it is afraid dog 하면 안 된다는 이 말입니다. 그러니까 한정적으로 쓰면 it's a dog afraid 이렇게 해도 안 된다는 거죠. 그냥 뒤에 오거나 afraid가 뒤에 오거나 앞에 오도 안 된다는 말이죠. 그냥 앞으로 그냥 이렇게 이제 서술적으로 쓰이는 형용사가 이렇게 서술적으로 쓰이는 동사가 있고, 그죠? 한정적으로 쓰이는 동사가 있다. 형용사가 있다.
서술적으로 형용사가 있다는 것이죠. 그죠? 그래, 같은 말이 한정용법, 근데 같은 단어인데 한정용법으로 쓰이기도 하고 서술용법으로 쓰이기도 합니다. 근데 그때는 단어가 또 달라집니다. 의미가. 그래서 뭐, 이러다가 뭐, The Present King. The Present King은 뭡니까? 현직 왕이죠. 현재 왕이죠. 그 다음에 The King was present은 뭡니까? 똑같은 단어인데, 왕이 참석했습니다. 이런 뜻이죠. 이때는 참석하다. 똑같은 형용사지만은, 얘는 Present King은 현직의 왕이고, 그 왕은 또 여기는 참석했다는 거죠. 그냥, 혹은 the present, 뭐, boss, 뭐, 하여튼 뭐, the present, 뭐, 현직의 뭐, the present MP, 그죠? members of parliament, the present lawyer, 한데, 현재 왕이라는 거죠. 이 사람이. 그죠? 과거의 왕이 아니고 현재의 왕인데, 근데, 이렇게 달라지는 경우가 있고, 그 다음에, a certain lady 하면은 뭡니까? 어떤 특정의 여인, 어떤 a certain lady 하면 어떤 잘 모른다는 게 어떤 한 명의 어떠한 여인, 어떤 한 명의 여인이란 말이거든요. 근데 여기서 quite certain 그럼 확실히 매우 확실하다 이런 뜻. 그냥 확실하다는 뜻이고 그냥 확실하다는 뜻이고 certain은 여기는 서술적인 용법이죠. 이건 한정적 용법에서는 어떤이라는 의미로 쓰였다는 것이죠. 그 다음에 brown is the late brown. 그러니까 brown은 늦었다는 거죠. 시간이 그죠? 늦었다는 뭐야? 서술적인 용법으로 쓸 때는 늦었다고 형용사적으로 쓰면은 죽었다는 말이죠. 그죠? the late brown 하면은 go brown 죽은 브라운 씨라는 뜻이에요. 그러니까 이렇게 서술적으로 쓸 때와 한정적으로 쓸 때가 단어가 다른 것들이 있지만은 두 개 다 쓰이는 경우가 또 있다. 근데 이 두 개 다 쓰이는 경우는 또 의미가 또 달라지더라 하는 그런 것들 그런 현상들이 있다는 것도 이제 첫 번째 형용사 용법에서 형용사를 갖다가 공부하는 시간에서 한번 알아봤습니다. 다음 주에는 뭐 이제 형용사의 어순에 대해서 첫 번째, 두 번째 시간 이렇게 알아보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.